अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आयां नूं इस टाइम पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान दे विच एक ही गल जिहड़ी चल रही है सियासत तो हट के, और वह है गंदम और आटा। बलूचिस्तान, सिंध और KPK की हुकूमत जड़ियाँ ने ऑफिशली भी और उन्होंने जो ताजर ने, फ्लोर मिलर्स ने, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, बयानात के जरिए भी, और बार बार पंजाब के उत्ते ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पंजाब वो सूबा है जोड़ा कि पूरे मुल्क के विच इस टाइम जोड़ा है गंदम और आटे का जो बहरान चल रहा है, इसकी वजह जोड़ा है पंजाब है। उधरों पंजाब हुकूमत का कहना है कि नहीं जी असी तो पाबंदी लाई कोई नहीं हुई है, असी तो सिर्फ पंजाब तो बाहर जाने वाला जोड़ा गंदम या आटा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि सानू पता हो कि पंजाब के अंदर बैलेंस शीट की है, किन्ने दाने रह गए हैं, किन्नी साड़ी जरूरत है। लेकिन ये हकीकत है कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान के जोड़ा है गंदम की कीमत इंतहाई बुलंद हो चुकी हुई ने, और उसकी वजह तो आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। अगर पंजाब की गल करिए तो पंजाब वो सूबा है जिन्हें कि 10 और 20 किलो जो है आटा थैला उसकी सरकारी कीमत मुकर्रर की है। 10 किलो की 1100 रुपए और 20 किलो की जी है 2200 रुपए। लेकिन अज लाहौर समेत वड्डे शहरों की गल करिए तो आवाम नू वाफर मुकदार दे विच 10 और 20 किलो वाला सरकारी आटा थैला नहीं मिल रहा। गो के पिछले कुछ दिनों के विच जिहड़ा है और DG फूड पंजाब अमजद हफीज़ साहब ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिहदे नाल सप्लाई बेहतरी आई है। लाहौर की गल करिए, लाहौर उन्होंने 300 सेल पॉइंट्स बनाए ने, लेकिन लाहौर वर्गे शहर जिथे कि 2 करोड़ तो ज़्यादा आबादी है उत्थे 300 सेल पॉइंट्स बना के जोड़ा है वो आटा पूरा नहीं हो सकता। और सब तो बड़ी गल कि गंदम का मुतबादल गंदम है, कनक जड़ी है वो सस्ती होएगी और वाफर होएगी, खुली डुली होएगी तभी आटा सस्ता होएगा, उस तो बगैर कोई सूरत हाल नहीं है। पिछले दिनों के कराची के पूरे पाकिस्तान की फ्लोर मिलों का इज्तिमा भी होया, उहदे विच बड़ी तशवीश ज़ाहिर की गई कि जनाब पंजाब के इकदाम जोड़े हैं बहरान पैदा कर रहे हैं। वो जो मुतालबा भी किया गया कि वफाकी हुकूमत जी है वो पाकिस्तान गज़ाई बहरान जोड़ा है उन रोकने वास्ते और कीमतों थले लिया वास्ते जोड़ा है महदूद मुकदार के जी है गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त देवे। इस तमाम सूरत हाल से गल करांगे अज के प्रोग्राम। मेरे नाल मौजूद ने जनाब पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसीएशन के मरकज़ी रहनुमा लियाकत अली खान साहब, उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब अली साढ़े बड़े सीनियर फ्लोर मिलर भी ने और जी गंदम आटे की मार्केट है वो एक्सपर्ट भी ने फरूक शहजाद साहब। मेहमानों ने जनाब अज का प्रोग्राम जी आया नूं ते लियाकत अली खान साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं क्योंकि तुसी ते माशाअल्लाह पंजाब की सारी नब्ज़ समझते पे हो। एक की वजह है कि तीनों सूबे जोड़े हैं ने वो पंजाब के उत्ते इल्ज़ाम ला रहे हैं कि पंजाब हुकूमत, पंजाब फूड जोड़ा है वो पॉलिसियाँ और इकदाम की वजह तो पूरे पाकिस्तान के जोड़ा है बहरान आया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आज तुसी अपने पंजाबी दे प्रोग्राम में पहली बार बुलाया, बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि थोड़ा प्रोग्राम जड़ा वे ना मैं पहला या दूसरा दिन तुसी मैंने जरूर बुलाते। बहरहाल सर तो जो सवाल किया है, मैं तुसी ये देख लो कि पाकिस्तान में माशाअल्लाह तकरीबन 33 साल हो गए मैनू भी अपनी फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री चलाते हुए, और मैं हमेशा तो ये देखता रहा कि साढ़े पॉलिसी मेकर जोड़े ने ना साड़ी पॉलिसी का बहुत बड़ा फुकदान है, उसकी वजह नाल साढ़े मसाइल हैं। तुसीं देखो कि हर साल असी प्रोग्राम करने, हर साल असी ये देख रहे हैं कि जनाब गंदम का बहरान आ गया। साढ़े बदकिस्मती है कि अगर गंदम ज़्यादा हो जाए तो भी बहरान, अगर कम हो जाए तो भी बहरान। गल है कि जब तक असी मैच्योर पॉलिसी नहीं बनावांगे उदों तक साड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं है। पिछले तुसी 10, 15, 20 साल देख लो और कि साढ़े जितने भी बहरान आए ने, असी एक लाख बहरान देने हम और एक महंगाई, ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ां ने। पर बहरान क्यों कल कदों आएगा? बहरान उदों आएगा जदों साड़ी पॉलिसी के अंदर कोई ना कोई कमियां होणगियां। हमेशा तो असी अगे गल करते रही साड़ी एसोसीएशन कि जिहड़ा साड़ियां गवर्नमेंट प्रक्योर करती है हम एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व जिहड़े ने फूड दे उसके मुताबिक प्रक्योर जरूर कर लेना चाहिए, लेकिन इन्हों इस तो निकल जाना चाहिए, इस इंडस्ट्री को डीरेगूलेट कर देना चाहिए। बड़ा अरसा मेहनत जिदोजहद तो बाद पिछले 2 साल है तुझे देखा कि गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, भले वो IMF के वजह नाल किया, जो भी किया कि डीरेगूलेट करता जाए। अगर इस इंडस्ट्री को 2 साल पहले ही डीरेगूलेट कर दिता जाता सही मानिया दे तो शायद अज असी उहदा फ्रूट इस साल लै रहे होंगे। असी इनू डीरेगूलेट नहीं किया, ना इनू रेगूलेट रहने दिता, जिहड़ा कि मैं समझना कि सब तो बड़ा साढ़े एक प्रॉब्लम हुई। रिजवान साहब गल है कि पूरी दुनिया तुसीं ये देख लो
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ 1.25 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਕਿਉਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੀ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਉ ਤੇ ਜਦੋਂ 1-2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦੇਖੋ ਸਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਈਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੀ 25 ਜਾਂ 26 ਕਰੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਖਾਣ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤਮਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਦੇਵੇ ਔਰ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਲਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ तमाम ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਥੈਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਥ ਦੇ 3 ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20000 ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 1000 2-3000 ਟਨ ਜਾਂ 4000 ਟਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਤੇ ਲਾਮਹਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15% ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਬੁਹਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ 10-15 ਲੋਕ ਸਨ 100 ਆਦਮੀ ਚੋਂ 15-20 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਲੈ ਗਏ 80 ਲੋਕ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟਾ ਉਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2000 ਦਾ ਬੈਗ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 2800 ਦਾ ਬੈਗ ਵੇਚੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 800 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 800 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੋਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਖਰੀ 5-7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਲਿਆਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ ਅੱਧਾ ਬਟੇਰ ਹੈ ਨਾ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ जी बहुत शुक्रिया जी रिजवान साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਜਦੋਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਉਦੋਂ IMF ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਿੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਗੰਦਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਗੰਦਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਸਤੀ ਗੰਦਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਣ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਗੰਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਟੈਟੋ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੂੰਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਕ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ अच्छा आटा लफज नहीं ठीक है, अगर कोई व्हाइट आटा खाना चाहता है तो व्हाइट आटा स्पेशल आटा जेड़ा है सब्सिडाइज खाना चाहता है सब्सिडाइज खा ले, तो ਉਹਦੇ अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना जरूरी है। अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रखांगे तो ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰੋਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਪੈਚਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਐਲਾਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 14 ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 15 ਸੀਗੀ, ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ 17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20-22 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਟ ਓਪਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਗਰ 1 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਵਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਗੰਦਮ ਉਗਾਏਗਾ ਤਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਯੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਓਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਯੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੀਮਤ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ 3500 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ 3000 ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਹੀ 5 ਮਣ ਵਧਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 10 ਤੋਂ 15% ਯੀਲਡ ਵਧਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 5 ਮਣ ਗੰਦਮ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਣ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਵਫਾਕ ਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਔਰ ਬੀਜ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਲਡ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਜ, ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ, ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦਾ ਤੈਯਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦਾ ਤੈਯਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੰਦਮ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਲਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਉਗਾਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ। $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚ ਸਾਨੂੰ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਯੀਲਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ਼ੂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਗੀਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਯੀਲਡ ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹਾਰਵੈਸਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੋਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਯੀਲਡ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਇੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਯੀਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਲਡ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਹ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ?
ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੋਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ 10% 12% ਯੀਲਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਰ ਵਕਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲੈਕ ਸੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 75% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 60% 60% ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਹੋ, ਹੁਕੂਮਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਝਾੜ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਘਟੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਆਈ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 7 8 ਮਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਮਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਸੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਕੜ ਦਕੜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਦਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਗੰਦਮ, ਨਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲ, ਨਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਡਿਸਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਕਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰਾਈਸ से ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ $240 ਤੋਂ $35 ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਲ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਔਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਆਟਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਟਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਮ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਏ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੁਹਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਟੇ ਦੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਤਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, बढ़ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਦਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਤਨੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗੰਦਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 5000 ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਾਂਗੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਬ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ तमाम ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਫੁਕਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਫੁਕਤਾਨ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਫੁਕਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਟਾਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸ਼ੈਲਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਦਮ 2000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਣੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ ਲਿਆਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IMF ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ। ਖੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕਾ ਸਿਰਫ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 450-500 ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਦੇਣ ਉਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਹਰਾਨ ਆਵੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਪਈ? ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 300-350 ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ बढ़ना ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ तमाम ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 300 ਟਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 300 ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। तो देखो कोटा अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਗਰ ਕੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ 400 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 400-450 ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2021-22 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾੜੀਆਂ ਇਨਹਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ?
रिजवान साहब थोड़ी आवाज़ मैं मेरा कट सवाल रही है। मेरा फारूक साहब सवाल ये है कि जिस तरह लियाकत अली खान साहब ने गल की है कि साड़ी जी मिलिंग इंडस्ट्री है वो जरूरत तो ज़्यादा लगी हुई है, तुसी कैलकुलेशन के बड़े मास्टर हो, ये दसो कि साड़ी जी मौजूदा इस टाइम इंडस्ट्री है ये इन्ने पहली गल तो इन्नी वधी क्यों, क्या सिर्फ कोटे के लालच वधी, और दूसरी गल कि हुण क्या वक्त नहीं आ गया कि नवी फ्लोर मिल के उत्ते पाबंदी लग जानी चाहिए है? जी बिल्कुल रिजवान साहब, ਇਹਦੀ 100% ਕੀ 1000% ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਜ ਮਸ਼ਰੂਮ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 350% ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਵਾਂ ਤੇ 3,60,000 ਟਨ ਪਰ 3,60,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਸਾਈ ਦੀ ਕਣਕ ਪੀਣ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 50-55% ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੰਦਮ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਕੋਟੇ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 14 ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ 14 ਲਾ ਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ 300 ਬੋਰੀ 400 ਬੋਰੀ ਜੋ ਵੀ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਤਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 14 ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮਿਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਓਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਟੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ। ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਈਸ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਈਸ ਚਾਵਲ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ $3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਫੋਰ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ ਹੈ 350%, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵਸਲ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਫੂਡ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਐਸੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, $260 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੂਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ हुकूमत ने किया कि सारी ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ है वो भी बाहर नहीं निकल रही। क्या आवाम एक दफ़ा फिर ट्रकों के पिछे खड़े होकर आटा लैन वास्ते खवार होंगे? क्या दुकानों पर फिर जड़ा है लोग एहतजाज करते दिखाई देंगे कि आटा नहीं मिल रहा? ये तो गल करांगे ब्रेक तो बाद। जी ब्रेक तो बाद वापस जी आए नूं। लियाकत अली खान साहब, तुसीं अपनी जिंदगी इस कारोबार रहिंदे होए बड़े बड़े बहरान देखे ने और तुसीं वही वेला वेख्या जदों रोटी 1 रुपए सस्ती रोटी की स्कीम चली,
ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਵਕਤ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सूरत हाल एक दफ़ा फिर ख़राब हो रही है। क्या हुकूमत पंजाब ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਜ਼ ਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸੀ सूरत हाल ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਟਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾरूक साहब ने ਕਿਹਾ ਕਿ दस्तियाबी असल इशू बन जाएगा, कीमत नहीं, कि लोग फिर जड़ा है वो ख्वार होंगे फिर कि सानू आटा लभ जाए। जी खान साहब जी गल तुहाडी बिल्कुल ठीक है कि कीमत का इशू जड़ा है वो इतना ज़्यादा नहीं होएगा, दस्तियाबी का इशू होएगा। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿੱਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਲਡ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਹੋਲਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਦ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਫੌਰਨ ਇੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ जिस दिन थोड़े गंदम इत्थे आ जाएगी ਉਹਦਾ ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਔਰ ਵੀ ਕਮ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਤਨੇ ਛਾਪੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ ਗਾਦੇ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੁਰਾਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ यहाँ पर फौत हुए, लोग आटे की खातर रोते। और पूरी इंटरनेशनल दुनिया तमाम कंट्री देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत तुसी देखो कि पाकिस्तान आटा इतना नायाब है और इतनी खूबसूरत पॉलिसी है ना दी लॉन्ग टर्म कि इतने हर साल बुरहान आता है, इतने हर साल लाइना लगदियां ने, इतने हर साल फिर मीडिया दस रहा होंदा है कि जनाब फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है। यानी कि असी ये प्रूफ कर देता है कि असी बहैसियत कौम वाकई करप्ट असी चोर। अच्छा खान साहब इत्थे मैं एक सवाल मैं जरूर करना चाहांगा। जो चोर की गल कीती है इस टाइम की पहले भी, लेकिन आजकल ज़्यादा सोच जी है मजबूत हुई है। क्या फ्लोर मिलों नूं कनक का स्टॉक रखना उन्होंने जुर्म है? क्या फ्लोर मिल जिहदा कि रॉ मटीरियल ही कनक है अगर उन्हें स्टॉक रख लिया है तो ये जरा बयानिया है साड़ी पंजाब हुकूमत का कि जी जरा तुसीं सस्ती कनक लैके रखी है 16-17 लाख टन, इनू अजकल पीओ तो अगे जाके फिर वेखा की करांगे। हालांकि जो असी समझते हैं चीज़ मार्केट नूं कि जिहड़ी कनक इस टाइम लैके फ्लोर मिल रखती है उसका मकसद होंदा है कि आखिरी 4 महीने सर्दियों का मौसम जो कि डिमांड वध जाती है उन्होंने दिनों के इस्तेमाल होवे, क्योंकि उस वेले पंजाब हुकूमत या पहले वफाकी पासको होंदी सी, कोई दाने नहीं होंदे सन। तो ये जब साड़ा फूड डिपार्टमेंट जाके बाह मरोड़ के मिलों को कनक लै रहा है और बड़ी माजरत के नाल कि जरा फ्लोर मिल एसोसीएशन की क्यादत ने भी जरा जाके फूड डिपार्टमेंट ने अपने तलकात को जरा बेहतर बनाने वास्ते अपने नंबर टंगन वास्ते 7% का मुआहदा किया। क्या उत्ते पूरी इंडस्ट्री तुसीं लिया सी अपने तमाद दे विच? देखो सर, गल है कि पहली गल तो तुसीं जिहड़ी गल कीती है कि इत्थे गंदम फ्लोर मिलों नूं रखना जिन्हां दा रॉ मटीरियल पाकिस्तान है जुर्म है सर। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਗਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ और ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ दाखिल हो के गंदम उठाई जा रही सी, सारा कुछ ही, जबकि प्राइवेट जिन्होंने गंदम जिन्हों का ताल्लुक नहीं रॉ मटीरियल का उन्होंने अगर होल्ड की तो उन्होंने को अगर चुकी जाती या उठाते वो एक अलहदा गल सी। लेकिन इस इंडस्ट्री जो रॉ मटीरियल सी किया वो मैं समझना कि एक बहुत बुरी गल है और एक बहुत बड़ा ज्यादती और जुल्म है कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जनाब तुसी सैलोज बनाओ, तुसी गोडाउन्स बनाओ, तुसी प्रोक्योरमेंट करनी है और उसी लम्हे
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ 'ਚ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਵੀ ਅਗਰ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਵੀ ਵੇਚੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਾਲ ਵੇਚੋਗੇ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਲਗਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, अगर पाकिस्तान तो बाहर गवर्नमेंट ने अगर कोई पाबंदी लगाई है, कोई आइटम ऐसे कही है कि मुल्क को नहीं जाएगी, इस मुल्क के फायदे हैं, फायदे के वास्ते तो ठीक है, वो स्मगलिंग है। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ। ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਖਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹ ਟੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੈ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 600-650 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਗਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਕਬ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਈਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗੰਦਮ ਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਕਤ $6.5 ਪਰ ਬੁਸ਼ਲ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਟ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀਟ ਆਫ ਔਨ ਦ ਬਲੈਕ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਮੰਥ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਮ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੂੰਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 33% ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ 33% ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਾਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੰਦਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਰ ਵਕਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਹੈ, पहली गल तो किस बेस के उत्ते कहने कनक पूरी है। जिस तरह के फारूक साहब ने किया है और लियाकत अली खान साहब ने किया है कि जो सैटेलाइट सिस्टम है वो तुहाडी सोइंग कास्ट ज़ाहिर करता है, पैदावार ज़ाहिर नहीं करता। DAP की बोरी जिस भाव से गई हुई सी किन्ने किसानों ने पाई होएगी, टैस्ट वेट है वो कितना डिग पिया होया है। लेकिन ये चीज़ां साडे जिहड़े ब्यूरोक्रेट ने उजरा वो नहीं वेखदे पे। मैं तो इस चीज़ का मुंतज़र हाँ कि किस दिन कोई वफाकी या सूबाई वजीर या ब्यूरोक्रेट ये गल कहेगा कि हाँ जी पूरी फार्म इंडस्ट्री किसान सच्चे सन, असी झूठे सन। लेकिन साढ़े पाकिस्तान च अपनी गलतियां मनन का रिवाज नहीं है। फाकी हुकूमत नूं बिला तखीर फौरी तौर के उत्ते जिहड़ी भी महदूद मुकदार मंगवानी है, ऐसी क्वांटिटी जिहदे नाल के गंदम की आइंदा कास्ट जिहड़ी है उत्ते असर ना आवे, उहदा फौरी फैसला करके ते इंपोर्ट का फैसला करना चाहिए है ताकि पाकिस्तान दे विच कणक ते आटे की कीमतां जिहड़ियां हैं ने वो वापस नार्मल हो सकन। इहदे नाल इजाजत दिओ, अल्लाह बेली।